الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. محمد اذن محترم سن 1447 ہجری 2025 عیسوی عشر محرم کی دوسری مجلس. کل آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا تھا ہمارا موضوع گفتگو بیان حق اور کربلا رہے گا. کل ہم نے آپ کے سامنے گفتگو یہاں پہ تمام ہوئی تھی مصائب میں کہ امام نے مدینے سے اپنا سفر شروع کیا. غور فرمائیے گا، غور فرمائیے گا. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ گفتگو کربلا کا طواف کرے گی تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ حسین ابن علی کربلا بغیر کسی کو بتا کے نہیں نکلے، بلکہ ہر صحابی کی اولاد، صحابی کے پوتے کو بتا کے چلے. جس نبی کے صحابی ہو اس نبی کے دین پر وقت آ چکا ہے. یاد رکھیں، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ امام آئے کسی نے گھر پہ حملہ کر دیا کسی کو پتہ نہیں چلا. نہیں، 28 رجب 9 محرم ایک ایک دن بندے کے ضمیر کو جھنجھوڑا. جس دین کے نام پہ پل رہے ہو اس پہ مشکل وقت آیا ہے. جس دین کا کھا رہے ہو اس پہ مشکل وقت آیا ہے. تم گھروں میں بیٹھو، دین پہنچایا بابا نے تھا، بتانے بیٹا جا رہا ہے. تم نے جہاں پر جو قربانی دی وہ بھی بتائے. کل کوئی یہ نہ کہے امام جب مروان کے سامنے، آپ کی توجہ میری طرف رہے، جیسے مروان کے سامنے آئے اس نے سوال بیعت کیا. جا کے پڑھیں، علماء بیٹھے ہیں، صاحبان علم بیٹھے ہیں، پڑھا لکھا زمانہ. کئی مقامات پر امام نے کہا ہے کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. کئی مقامات پہ کہا ہے کہ میں نبی کا بیٹا ہوں. جب مروان نے سوال بیعت کیا نا، مروان علی کا دوست نہیں تھا. جب سوال بیعت ہوا، ولید موجود ہے، مروان موجود ہے، دونوں موجود ہیں. امام نے ان دونوں کے سامنے کہا انا ابن علی. آپ کی توجہ میری طرف رہے، یہ جملہ برسوں تک نہیں بھولیں گے. مولا نے فرمایا انا ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں. مولا سامنے دونوں وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کے دلوں میں بغض علی ہے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں علی کا بیٹا ہوں؟ کہہ دے میں نبی کا بیٹا ہوں، کہہ دے میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. آپ نے کہہ دیا میں علی کا بیٹا ہوں. فرمایا یہ حق کا بیان ہے. کل بیعت کا سوال ہے، میں نے انکار بیعت کر کے بتا دیا. سنو، نہ بابا نے کسی کی بیعت کی تھی نہ میں کسی کی بیعت کر. یاد ایسا تھوڑی ہے کہ کل کوئی تاریخ والا لکھ دے فلاں کی علی نے بیعت کی تھی. علی بیعت کیوں کریں گے؟ علی کی بیعت تو غدیر میں ہو چکی. علی کی بیعت تو غدیر میں ہو چکی. اتنی بیعت ہوئی کہ صرف مردوں نے نہیں کی، عورتوں کو بلایا گیا. کا محرم اور نامحرم کا مسئلہ ہے، کا پانی کا برتن رکھا جائے گا. توجہ چاہتا ہوں، یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اہل چنوٹ کے صاحبان علم بیٹھے، پانی کا برتن رکھا گیا، پانی کا برتن رکھا گیا. عورتیں آتی تھی اور آ کر بیعت کرتی تھی تاکہ نہ کوئی مرد علی سے لڑے نہ کوئی عورت علی سے لڑے. ایک ایک مرد سے بیعت لی، ایک ایک عورت سے بیعت لی. توجہ چاہتا ہوں، جب بیعت کے لیے آئیں ایک عورت آئی، اس کا نام ہے اسماء بنت امیس. علی کی بیعت کے لیے آئیں. جب علی کی بیعت کے لیے آئیں، اس کی گود میں چند دن کا بیٹا تھا محمد ابن ابی بکر. اس کو لے کر آئیں. فرمایا یا علی، آپ کی بیعت صحابہ نے کی، آپ کی بیعت جوانوں نے کی. یا علی، میری خواہش ہے کہ میرا یہ چھوٹا بیٹا بھی آپ کی بیعت کرے.
माने 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 छोटे बेटे के छोटे हाथ को थाम कर अली के हाथ पर रखा, या अली इसे अपना कर दे। अली ने इख्तियार विलायत से मोहम्मद इब्न अबी बकर पर इतनी नजर करम की कि मोहब्बत अली में शहीद हो गया। आज भी जब अली के तरफदारों का नाम आएगा तो मोहम्मद इब्न अबी बकर का बड़ा नाम आएगा। इस सहाबा के दुश्मनों से लड़ने वालों, कभी यह भी तो कहो कि मोहम्मद इब्न अबी बकर का कातिल अच्छा आदमी नहीं था। सहाबा का बेटा है ना भाई, खलीफे अव्वल का फर्जंद, इसमें कोई शक थोड़ी है। लेकिन हमें हर वो बंदा अच्छा लगता है जिसके दिल में मोहब्बत अली हो। दादा ने मोहतरम मौला चले, न झके न किसी से रुक छुप कर ऐसा रास्ता इंतखाब किया। कहां पहुंचे? शाबान की इब्तिदा में। रिवायतों का इख्तिलाफ, 4 शाबान, 6 शाबान, 8 शाबान, 3 रिवायत। कहां पहुंचे? मक्के में। सारे मुसलमान कहां? उम्रे के लिए। यमन वाले कहां? मक्के में। बसरा वाले कहां? मक्के में। इमाम सबको कहते थे उम्रे के लिए आए? कहा जी। कहा ये उम्रा नहीं बचेगा अगर यजीद तख्त पे बैठ गया तो। बैतुल्लाह की इज्जत बचानी है तो मेरा साथ दो। एक एक बंदे के पास जाते थे, कभी अब्दुल्लाह बिन जुबैर के पास, कभी अब्दुल्लाह बिन उमर के पास, कभी अब्दुल्लाह बिन अब्बास के पास, कभी अब्दुल्लाह बिन जाफर के पास, एक एक शख्स के पास जाते थे। कल मैं आपके सामने बयान कर चुका। जब देखा कि अब हाजी, तवज्जो चाहता हूं, एहरामों में खंजर छुपा के लाए, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने हज को उम्रे में तब्दील किया। चले जाते छुपके। छुपके क्यों जाएं? ये किसी फरार का नहीं, करार का बेटा है, हैदर करार का बेटा है। इमाम ने कहा अब्बास, का जी बोला। कहा अब्बास ये खाने काबा देख रहे हो? का जी। कि इस काबे की छत पर एक मर्तबा अली बुलंद हुए थे और आज तुम बुलंद हो गए। कहा कि मौला आपके होते हुए मैं, तवज्जो चाहता हूं, फरमाया नबी ने हुक्म दिया था, अली बुलंद हुए थे, आज मैं फर्जंद नबी हूं, तुम फर्जंद अली हो। तुम जाओ लोगों को बताओ मेरे बारे में। अज़ान मोहतरम हुक्म मिला अब्बास को। अब्बास की लोगों ने सिफीन में जंग देखी थी। जब चंद बरस के अबुल फजल अब्बास थे तो बूढ़े बच्चों से कहते थे भागो अली आता है। अब्बास की लड़ाई देखी थी, किसी ने अब्बास की तकरीर नहीं सुनी थी। मौला हुसैन बताना चाहते थे सुनो, अब्बास सिर्फ अली की तरह लड़ते नहीं हैं, जब बोलते हैं तो भी नहजुल बलागा की तरह बोलते हैं, जब बोलते हैं तो अली की तरह बोलते हैं। का अब्बास जाओ काबे की छत पर लोगों को बताओ हुसैन कौन है। अज़ान मोहतरम अब्बास का वो खुतबा जिस पे पूरा अशरा पढ़ा जा सकता है, मैं सिर्फ चंद जुमले पढ़ता हूं। मौला आए, काबे की छत पर बैठे, छत पर खड़े होकर अब्बास ने 3 मरतबा सदा बुलंद की, अल्लाह अकबर। आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक सुन्नी रावी है, वो कहता है खुदा की कसम अब्बास की सदाए अल्लाह अकबर ऐसी थी, ऐसा लगता था लोगों की सांसें रुक रही हैं, ऐसा लगता था लोगों की रूहें कांप रही हैं। अब्बास ने खुतबा शुरू किया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ हाज़ल बैत बिक़ुदूम अबी। तमाम तारीफ उस रब की जिसने काबे को इज्जत दी हुसैन के बाबा के आने से। यानी मौला ने बताया सुनो सुनो, शायद तुम ये समझ रहे हो ये अली की इज्जत है कि अली काबा में आए, नहीं नहीं, ये तो काबे की इज्जत है कि अबू तालिब का बेटा काबे में आया। उसके बाद क्या इरशाद फरमाया, मन कान बिल अम्स बैतन सार क़िबलतन, जो कल तक मट्टी और गारे का घर था, खुदा ने आमद अली के बाद उसे मुसलमानों का किबला करार। इसमें तो कोई मसला ही नहीं है ना, परेशानी क्या बात है। आज भी जाएं, मदीने में मस्जिद क़िबलतैन मौजूद है कि रसूल खुदा बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे, खाने खुदा की तरफ बाद में किया। बहरहाल उसके बाद हजरत अब्बास के अजीम जुमले हैं। तवज्जो चाहता हूं उन लोगों से मुखातिब हैं जिन्होंने एहराम पहने हुए हैं, जिनके सदाओं पर अल्लाह अकबर है। क्या फरमाते मौला अब्बास? फरमाते अय्युहल
कफरत अल फजर, ए काफरो, ए फाजरो, ए काफरो, ए फाजरो, मौला ये हाजी हैं, आप इन्हें काफिर और फाजिर क्यों कह रहे हैं? फरमाया इसलिए कि इस वक्त दीन की हकीकी सूरत को हुसैन इब्न अली कहते हैं, और जो शख्स भी हुसैन के कत्ल में शरीक हो, जो शख्स भी हुसैन के कत्ल पे राजी हो, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। मौला कहते तुम उसका रास्ता रोकोगे जो नेकोकारों का इमाम है। अब ये मौला ने अजमत बताई, अब मौला इख्तियार बताते हैं। तवज्जो चाहता हूं, इख्तियार कि हुसैन का इख्तियार कितना है। मौला कहते अगर मेरा मौला मर्जी इलाही का पाबंद न होता तो जैसे तुम काबे के गिर्द तवाफ कर रहे हो, काबा हुसैन का तवाफ करता हुआ नजर आता, काबा हुसैन का तवाफ करता हुआ नजर आता। तवज्जो चाहता हूं मोहतरम, इमामत की अजीम गवाही इस जमीन पर हिजर अस्वद है, अजीम गवाही हिजर अस्वद है। क्या फरमा हजरत ने? हजरत फरमाते हैं खुदा की कसम अगर मेरा मौला चाहे, जैसे तुम हिजर अस्वद को चूमने के लिए एक दूसरे को धक्के दे रहे हो, हिजर अस्वद अपनी जगह से उड़कर हुसैन के हाथों के बोसे ले। तवज्जो चाहता हूं, छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं ये जो जमीन पर खुदा ने हिजर अस्वद को करार दिया, आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे, ये हिजर अस्वद इमामत की बड़ी गवाही। कहा कि जब भी कोई खाने खुदा के पास जाता है और खाने खुदा का हज करता है, उम्रा करता है, हिजर अस्वद उसकी तस्वीर को महफूज करता है, उसके नाम को महफूज करता है। तवज्जो चाहता हूं, और रोजे कयामत खुदा हिजर अस्वद को मशहूर करेगा और कहेगा शिफात कर उन लोगों की जो काबे की जियारत के लिए आए थे। तो हिजर अस्वद से खुदा कहेगा उनके नाम दे, उनकी तस्वीरें दे। तवज्जो चाहता हूं, जिन्होंने जियारत काबा की है, तो हिजर अस्वद जब उन नामों को और तस्वीर को खुदा के सामने पेश करेगा, आवाज कुदरत आएगी ये तो कम है, आए तो बहुत सारे थे, लेकिन तुमने कम लोगों के नाम लिखे, उनकी तस्वीर महफूज की। आपकी समातें मेरी तरफ हो, जैसे ही आवाज कुदरत आएगी तो हिजर अस्वद की आवाज आएगी वल्लाहे अना मिन मुहिब्बे अली, मैं अली के मुहिब्बों में से एक मुहिब हूं। जितने भी काबे के पास आए थे, जिनके दिलों में मोहब्बत अली थी, मैंने उनके नाम भी लिखे, उनकी तस्वीर भी रखी। जिनके दिलों में बुग़्ज़ अली था, उनका तवाफ नहीं, उनकी किस्मत का चक्कर था। यार एक एक बंदे पर इमाम ने हुज्जत तमाम की। यकीन करें, यह कितनी भी तारीख उन लोगों ने लिखी जिनको दिरहम मिले, जिन्हें दीनार मिले, लेकिन कोई यह न लिख सका कि हुसैन खामोशी से चले गए। हुसैन बता के निकले थे कि मैं जा रहा हूं, जिसको चलना है सो चले। और हुसैन इब्ने अली ऐसा नहीं था कि सिर्फ करबला की वक्त नहीं, लोग तब से जानते थे। इमाम की जब करबला के लिए सफर कर रहे हैं, उमर मुबारक 57 बरस, 14 बरस के हैं इमाम, 14 बरस। एक रिवायत 24 बरस, दोनों रिवायतें मौजूद हैं। इमाम की खिदमत में हजरत असबक इब्ने नबाता है, नाम याद रखिएगा, असबक इब्ने नबाता। यह वो शख्स है जो जब भी मिंबर पर अली अमीर अल मोमिनीन तशरीफ फरमा होते थे और दावा करते थे सलूनी सलूनी कबल अन तफक़दूनी, सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाला असबक है। और इतने सवाल किए मेरे मौला से, इतने सवाल किए कि जब मौला को जरबत लगी में फदाइल में, ताकि आपको मालूम हो कि इमाम से इसने सवाल किया, उस सवाल का वजन कितना है। यह करबला से बहुत पहले की बात। असबक को इमाम ने बुलाया जब इमाम जख्मी है, असबक को बुलाया अमीर अल मोमिनीन। असबक आया, असबक रो रहा था। आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे। मौला ने कहा असबक रो क्यों रहे हो? लिमाजा तब की,
रो क्यों रहे हो? कहा मौला आप जैसा इमाम जा रहा है। रो भी नहीं, खुदा की कसम इमाम ने कमाल का जुमला कहा, फरमाया फंजुर ए असबग, देख मुझे, मेरे लिबास पर पेबंद हैं, मेरे किरदार पर धब्बा नहीं। असबग असबग में चला जाऊंगा, तवज्जो चाहता हूं, असबग में चला जाऊंगा, कोई तुम्हें यह थोड़ी कहेगा तेरा इमाम किसी जंग से भागा था। असबग 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 में चला जाऊंगा, तुम्हें कोई ये थोड़ी ताना देगा तेरे अली को कोई आयत नहीं आई थी। असबग असबग में जहां था, जब था, अपने लिए भी इज्जत था, अपने चाहने वालों के लिए भी इज्जत था। असबग जुदाई नहीं है। असबग ने कहा अलफिराक अलफिराक अलफिराक। तवज्जो चाहता हूं, तारीखी जुमला आपके हवाले कि अलफिराक अलफिराक या सैयदी या मौलाई, ए मौला जुदाई जुदाई, आपसे जुदाई हो रही है। फरमाया असबग कौन सी जुदाई? जब भी पुकारोगे अली को पाओगे। असबग सबसे मुश्किल वक्त तब होता है जब तुम्हारी कब्र पर लोग मिट्टी डाल के जाते हैं। असबग कोई आए ना आए, मैं तुम्हें ज़ियारत करवाने जरूर आऊं। याद असबग बैठ जाओ। असबग बैठ गया। असबग रोने लगा। मौला ने कहा असबग रो नहीं, मुझे देखो। असबग ने अमीर को देखा। तवज्जो चाहता हूं, अमीर का आखिरी दिन। असबग ने देखा, अमीर ने फरमाया, असबग का सवाल इमाम हुसैन से, उसके लिए आपको बता रहा हूं असबग था कौन। अमीर को देखा असबग ने। असबग को देख के मौला कहते हैं असबग का जी का सलूनी सलूनी कबलन तफकदूनी। असबग जो पूछना है पूछ लो, कबल इसके कि अली चला जाए। असबग ने कहा मौला पर्दे के पीछे आपकी बेटियां हैं, मुझे शर्म आ रही, मैं सवाल पूछने नहीं आया, मैं आप पर रोने आया हूं। मौला ने कहा असबग मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, पूछो। तवज्जो चाहता हूं, सवाल करने वाला असबग जैसा आशिक, जवाब देने वाला जैसा अली जैसा आलिम। असबग का असबग हुक्म है। जब हुक्म की बात आई असबग ने आंसू पोंछे, सर उठाया, कहता है खालिक तेरा शुक्र है, तूने मुझे ऐसा इमाम दिया है जो जाते हुए भी इल्म की खैरात दे के जा रहा है। असबग कहता है मौला तेरा शुक्र है, तूने ऐसा इमाम दिया है जो जाते हुए भी इल्म की खैरात दे के जा रहा है। जब असबग को हुक्म हुआ, असबग कहते हैं मौला मैं क्या पूछूं, बस यही सवाल है ताकि आपका हुक्म पूरा हो जाए। इस कैफियत में दावे सलूनी क्यों किया, बस ये बता दें, आपका हुक्म पूरा हो जाए। आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे, आपका हुक्म पूरा हो जाए, मैं कुछ पूछ नहीं सकता। जैसे कहा क्यों किया? मौला कहते असबग ये मैंने मोहब्बत रसूल में किया, ये मैंने इज्जत रसूल के लिए किया, मैंने ये गुस्ताख रसूल को जवाब देने के लिए किया। क्या मौला क्यों? फरमाया असबग मेरे हबीब को हल्का सा बुखार था, लोगों ने हिज़यान की तोहमत लगा दी। मैं बता रहा हूं अली जख्मी भी है, जहर का असर भी है। जिसका शागिर्द इस कैफियत में दावे सलूनी करे, उसके उस्ताद पर हिज़यान कैसा। या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। अज़न मोहतरम, असबग आया इमाम के पास। किसके पास? सैयद शोदा के पास। आज एक और जुमला सुन लें। जब कहा जाता है असहाब हुसैन, असहाब हुसैन आम है, शामिल है दोनों को। उनको भी शामिल है जो शहीद हुए, और उनको भी शामिल है जो हुसैन की वजह से बाकी रहे। मैं बताऊंगा कि कौन बाकी रहा हुसैन की वजह से, और उसने बाकी रहकर क्या किया। हुसैन जिसको चाहते थे बुलाते थे, हबीब को बुलाया, और जिसको चाहा कहा कि तुम रुक जाओ, अगर तुम आ गए तो कातलों से इंतकाम कौन लेगा? हुसैन इब्न अली कोई मजाक नहीं है, करबला कोई हादसा नहीं है, करबला हुसैन का इंतखाब है। असबग इमाम के पास आया, मौला एक सवाल है। मौला ने कहा पूछो। कहा मैंने अली से सुना था एक शख्स की गिरेबान में एक एक लफ्ज पर तवज्जो,
ایک شخص کی گریبان میں نبی نے ہاتھ ڈالا تھا اور کہا تھا کہ تم میرے بعد کیا کرو گے میرے دین کے ساتھ؟ مولا اس کا نام تو بتائیں، یاد رکھیں، منافقوں کے نام اہل بیت کو پتا ہے، منافقوں کے نام رسول کو پتا ہے، حضرت حذیفہ یمانی کو پتا ہے۔ حضرت حذیفہ یمانی آج بھی عراق میں دفن ہے، کبھی جانا ہو تو دیکھیے گا مدائن میں، ان کی جنازے کو 1400 سال بعد کھولا گیا تھا دریائے دجلہ کے پاس سے۔ جب کھولا گیا، توجہ چاہتا ہوں، شیعہ سنی علماء موجود تھے، حضرت حذیفہ کا جنازہ سالم نکلا۔ سب نے فرمایا اس کا جنازہ اس لیے سالم ہے کہ اس نے نبی کے راز کو راز رکھا تھا۔ حذیفہ یمانی، جن کو منافقوں کے نام بتائے تھے، اذان محترم، کہا کہ بتائیں وہ کون ہے؟ امام کہتے ہیں اسبغ تو ہمارا اپنا ہے، میں تمہیں نام تو نہیں بتا سکتا، جب نام بابا نے نہیں بتایا تو میں کیوں بتاؤں؟ لیکن اسبغ اگر تم چاہو، امیر کی شہادت ہو چکی، نبی کی وفات ہو چکی، اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہ بندہ دکھا سکتا ہوں، تم خود پہچان لینا۔ کہ مولا وہ ابھی تک زندہ ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، سنو تو صحیح، حسین کیا ہے؟ حسین کے جو مصائب ہیں وہ ایک طرف، حسین کے جو فضائل ہیں کبھی اسے بھی سنا کرو۔ کہ مولا کہتے ہیں اسبغ وہ بندہ دکھاؤں؟ کہ مولا ابھی تک زندہ ہے؟ مولا کہتے ہیں اسبغ میں حسین ہوں، اسبغ میں حسین ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، سوال کہاں پہ کیا؟ مسجد کوفہ میں، کہ ایک بندے کو مسجد قبہ جو آج بھی مدینے میں موجود ہے، اسلام کی پہلی مسجد، اس مسجد قبہ میں نبی نے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کہا تھا کہ تم میرے بعد اسلام کے ساتھ کیا کرو گے؟ امام کہتے ہیں بندہ دکھا دوں؟ کہ مولا دکھائیں۔ اسبغ کہتا ہے امام نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، جب ہاتھ ہٹایا تو میں اور امام کوفہ میں نہیں مسجد قبہ میں موجود تھے۔ یہ ذہن میں رکھے، نبی کی وفات ہو چکی، امیر کی وفات ہو چکی، کہا کہ ہم مسجد قبہ میں موجود تھے۔ جیسے مسجد قبہ میں پہنچے، میں نے کیا دیکھا؟ نبی موجود ہیں، مجھے نبی کی زیارت ہوئی، علی موجود ہیں، مجھے علی کی زیارت ہوئی۔ اس شخص کو دیکھا جس کے گریبان میں نبی کا ہاتھ تھا، میں نے نبی کو سلام کیا، میں نے علی کو سلام کیا، پھر امام نے میرا ہاتھ تھاما، واپس مسجد کوفہ آئے، میں نے مولا سے کہا مولا سلیمان ابن داؤد کو خدا نے ہواؤں پہ اختیار دیا تھا، کیا آپ کو بھی اختیار ہے؟ امام کہتے اسبغ شاید تم نے غور نہیں کیا۔ کیا مولا؟ کہ وہ سلیمان داؤد کا بیٹا تھا، میں حسین علی کا بیٹا ہوں، وہ صرف اور صرف حال کو حال میں بدل سکتا تھا، میں جب چاہوں ماضی کو حال بنا دوں، حال کو مستقبل۔ یار غن محترم، اسبغ ابن نباتہ، حسین کا یہ علم ہے، ایک ایک بندے کو امام نے کہا میرے ساتھ چلو، چلو گے کامیاب۔ ایک بہت بڑا مصنف آج بھی ہے جس نے مذہب اہل بیت پر بڑا کام کیا، ڈاکٹر تیجانی سماوی، ابھی حیات ہیں، تیونس کے۔ جب یہ تیونس کے تھے، کسی اور مکتب میں تعلق تھا ان کا، ان کو وہ پروٹوکول دیا جاتا تھا جو ایک ریاست کے سربراہ کا ہے۔ جیسے آج آسان مثال دوں بچوں کو سمجھ میں آ جائے، جو آغا خان کا امام ہوتا ہے اس کو وہ پروٹوکول دیا جاتا ہے جو ایک ریاست کے سربراہ کا ہوتا ہے، ان کو وہ پروٹوکول تھا۔ 11 عربی ممالک میں، توجہ چاہتا ہوں، ان کا داخلہ بغیر ویزا کے ہوتا تھا۔ ایک وقت آیا، انہوں نے ایک خط لکھا، آج بھی ریکارڈ میں موجود ہے، ان کی کتابیں مشہور ہیں، ایک تجلی، پھر میں ہدایت پا گیا، عالمی جمعرات، شیعی اصل اہل سنت ہیں، اور بہت ساری کتابیں۔ انہوں نے ایک خط لکھا 50 عربی ممالک کو، اور اس خط میں یہ لکھا، آپ کی توجہ میری طرف رہے، خط میں یہ لکھا میں نے اس مدرسے میں پڑھا ہے جس کو آپ چلاتے ہیں،
मैंने वो कुरान का तर्जुमा पढ़ा है जो आपने करवाया है, वो हदीस की किताबें पढ़ी हैं जो आपके मदरसों में पढ़ाई जाती हैं। मैं गौर व फिक्र करके नबी को गवाह बना के कुरान की कसम खा के कहता हूं, मुझे मालूम हुआ है नबी के बाद दुनिया में अफजल तरीन जात जिस शख्सियत की है उसे अली कहते हैं, उसे अली कहते हैं। जब इन्होंने ये खत लिखा तो इनका सारा प्रोटोकॉल छिन गया, इनके कत्ल का हुक्म जारी हुआ, ये रूपोशी की जिंदगी गुजारने लगे। इनका वो दामाद, तवज्जो चाहता हूं, जो इस वक्त इनके साथ होता था जब इनका उरूज था, तो अब जब गुर्बत का जमाना आया, ये ट्यूनिस के एक रेगिस्तान में मौजूद थे, रूपोशी की जिंदगी गुजार रहे थे, दामाद उस वक्त भी मौजूद था। आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे, पढ़ा लिखा दामाद था। उसने कहा देखें आप मेरे ससुर हैं, आप मेरे लिए वालिद की जगह रखते हैं, मैं हैरान हूं आपकी कैफियत पर, का बयान करो। हैरानगी की वजह का इंसान की फितरत है, एक छोटा सा ओहदा हो वो छिन जाए फिर भी इंसान के चेहरे की कैफियत तब्दील हो जाती है, उसके चेहरे पर परेशानी आ जाती है। मैं हैरान हूं, आपको इतने ओहदे थे, इतनी मालो मिल्कियत थी, आज सब छिन गया, लेकिन आपके चेहरे पर इत्मीनान बहुत ज्यादा है, परेशानी नहीं है। वजह क्या है? फरमाया कुरान दो। उसने कुरान दिया। तीजान ने कुरान पर हाथ रखकर जुमला का खुदा की कसम इत्मीनान की वजह एक ही है। का क्या? का आज से मेरा वो इमाम है जो बतूल का भी इमाम है, मैंने उसको इमाम माना है जिसे नबी की बेटी ने इमाम माना था। मैं उस अली को मानता हूं। और मुझे परेशानी किस चीज की? मरना तो है, यहां पर इनकी हुकूमत है, मरने के बाद जिसकी कब्र में जियारत होगी उसे अली कहते हैं। वो डॉक्टर तिजानी शमावी अजीम आलिम इमाम हुसैन के इस सफर पर तबसरा करते हुए एक जुमला लिखते हैं, कहते हुसैन हर शख्स पर हुज्जत तमाम कर चुके और हर लिहाज से, सिर्फ हुसैन ने नहीं, तवज्जो चाहता हूं, हुसैन के असहाब ने हुज्जत तमाम की। एक बड़ा नाम आता है आप इससे शाकिरी, तवज्जो चाहता हूं, वाकई यह हक है, इस मिंबर पर उनका जिक्र आए जिन्होंने अपनी जान हुसैन पर कुर्बान की। आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे, मैं पढ़ने में कोई कंजूसी नहीं कर रहा, आप सुनने में बेदार रहें। पूरा अशरा इंशाल्लाह करबला के करीब करेंगे आपको। आप इसे शाकिरी नाम याद रखिएगा। इतनी मशहूर शख्सियत है, इराक में आज भी 10 मुहर्रम को इनका नारा लगाया जाता है। ये कूफा के सरदार थे, बहुत बड़े पहलवान थे, इतने बड़े पहलवान थे कि कोई इनसे लड़ नहीं सकता था। ये इमाम की खिदमत में आए, मौला मैं कूफे का घेराव तोड़ के आया हूं, मुझे कबूल करें। इमाम ने कबूल किया। आप इसे शाकिरी ने एक पहला खुतबा 7 मुहर्रम को दिया। तवज्जो चाहता हूं, फरमाया सहाबो, ए हुसैन के जानिसारो, प्यास से घबराना नहीं, क्योंकि ये तुम्हें तब कौसर पिलाएगा जब दुनिया प्यासी होगी। प्यास से घबराओ नहीं, ये तुम्हें तब कौसर पिलाएंगे जब पूरी दुनिया प्यासी होगी। तवज्जो चाहता हूं, फरमाते हैं सुनो, दुनिया जमाने को राजी कर रही है, तुम हुसैन को राजी करो। मैं रब की कसम खा के कहता हूं, जिससे हुसैन राजी उससे रब राजी हो जाए। यह खुतबा दिया आबिस ने। आशूर का दिन हुआ, आबिस कहता है मौला सबसे पहले मैं जाऊं। इमाम ने रोका, आबिस रुक जाओ। आबिस बार बार जाता, मौला मुझे जाने दो। तवज्जो, मैं फदाइल में, कभी कभी फदाइल के लुत्फ को लिया करें। आबिस जाओ। जब आबिस उतरा घोड़े से, तवज्जो है आपकी मेरी तरफ, यानी यजीद की फौज को हमारे लोग पावरफुल दिखाते हैं, नहीं, दुनिया की सबसे बदतरीन फौज यजीद की फौज है, सबसे कमजोर फौज यजीद की फौज है। जो प्यासों पर हमला करे वो ताकतवर नहीं होते, जो उन पर हमला करे, जो पानी पिलाएं वो ताकतवर नहीं होते, वो कमजोर होते हैं, वो बदतरीन होते हैं। आबिस ने कहा मुझे जाने दे मौला। तवज्जो चाहता हूं, जब आबिस आए, आबिस ने खिताब शुरू किया, अनल आबिस,
مجھے عابس کہتے ہیں، وَأَنَا خَاتِمُ الْحُسَيْن، میرا کوئی تعارف نہیں، نہ میں کسی قبیلے کا سردار بن کر آیا ہوں، نہ میں کسی لشکر کا سپاہی بن کر آیا ہوں، بس میرا ایک ہی تعارف ہے کہ میں حسین کا خادم ہوں۔ یہ عابس نے کہہ کے حملہ کیا۔ جب عابس نے پہلا حملہ کیا، توجہ چاہتا ہوں، پوری فوج بھاگ گئی۔ جب پوری فوج بھاگی، شمر کے گریبان میں عمر سعد نے ہاتھ ڈالا کہ تم کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری پوری فوج ایک عابس سے، شاکری سے بھاگ گئی۔ تم تو کہتے تھے میں بڑے بڑے پہلوان لایا ہوں، اگر یہ عابس سے بھاگ گئے، اگر عباس آئے تو کیا ہوگا؟ یہ تو عابس ہے، ایک عابس سے، شاکری سے فوج بھاگ گئی، اگر علی اکبر آئے تو کیا ہوگا؟ اگر خود حسین آئے تو کیا ہوگا؟ عمر سعد نے کہا کچھ کرتے ہیں۔ اچھا یاد رکھیے گا، آپ کی سماعت میری طرف رہیں، عرب کے اندر اصول تھا، جب بھی کوئی شخص جاتا تھا نا، اسے کوئی نہ لڑے، وہ پلٹ آتا تھا کہ میں جیت گیا۔ ایسی مثال دوں آپ کو سمجھ میں آ جائے، جس کی سب سے آسان مثال جو ایک بچے کو سمجھ میں آ جائے، وہ خیبر ہے۔ مرحب کہتا تھا آؤں، مسلمان کہتے تھے نہیں ہم جا رہے ہیں، وہ واپس چلا جاتا تھا۔ عمر ابن عبدود آیا کہ آؤ مجھ سے لڑو، کوئی نہیں آیا، وہ کہہ رہا میں جیت رہا ہوں۔ جس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کرتا تھا وہ جیت جاتا تھا، ہونا تو یہی چاہیے تھا۔ جب عابس کے مقابلے میں کوئی نہیں آیا، عابس پلٹ آتا، کہتا مولا میں جیت آیا ہوں، لیکن عابس پلٹے نہیں، عابس وہی کھڑے رہے۔ توجہ چاہتا ہوں، عابس نے اپنے گھوڑے کو واپس کیا، کہا دیکھو میں زمین پہ کھڑا ہوں، آؤ مجھ سے لڑو۔ کوئی بھی عابس سے لڑنے نہیں آیا۔ پھر عابس نے اپنی ذرا اتاری، کہا دیکھو میں نے ذرا اتاری ہے، آؤ مجھ سے لڑو۔ کوئی بھی لڑنے نہیں آیا۔ پھر عابس نے اپنی تلوار پھینکی، کہا آؤ مجھ سے لڑو، میں خالی ہاتھ ہوں۔ پھر بھی کوئی نہیں آیا۔ پھر عابس نے اپنی قبا اتاری، کہا آؤ مجھ سے لڑو، میں نے نیچے کچھ نہیں پہنا ہوا، میں نے کچھ نہیں چھپایا ہوا۔ پھر لوگ آئے، جب لڑنے کے لیے آئے تو میرے ساتھ نے کہا عابس توجہ چاہتا ہوں، یہ جو لوگ ہم سے کہتے تم مجنون ہو گئے ہو، یہ عابس کا جملہ تھا کہ عابس جنگ کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے، حل انت المجنون، کیا تم مجنون ہو گئے ہو، بغیر تلوار کے لڑ رہے ہو؟ عابس نے سجدہ کر کے رب کا شکریہ ادا کر کے کہا واللہ حب الحسین اجنی، خدا کی قسم میں محبت حسین میں جنون کی حد تک پہنچ چکا، مجھے وہ زندگی نہیں چاہیے جس میں حسین نہ ہو، مجھے وہ شہادت چاہیے جس میں حسین ہو۔ یاد رکھیں، ہمیں جو کہتے ہیں تمہیں ڈر نہیں لگتا، تمہیں خوف نہیں آتا، ڈرے وہ جس کا امام ڈرپوک، بھاگے وہ جس کا امام فرار ہو۔ ہم تو وہ ہیں جو کہتے ہیں اگر کامیاب ہوئے تو غازی ہیں، اگر مارے گئے تو شہید ہیں۔ خدا کی قسم توجہ چاہتا ہوں، دنیا کو پیغام دے رہا ہوں، نہ ہمیں خود سے ڈر لگتا ہے نہ بچوں سے ڈر لگتا ہے۔ ہاں بس ہم اتنا چاہتے ہیں زمین پہ رہیں تو حسین راضی رہے، زمین سے جائیں تو بھی حسین راضی رہے۔ یاد عزیز محترم، ایک عظیم شخصیت جن کا نام سلمان فارسی تاریخ جانتی ہے، ایسا ہی جانتے ہیں؟ ہم تو صحابہ کا احترام کرتے ہیں، ہمیں صحابہ بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن تب تک جب انہیں اہل بیت اچھے لگے، ہمیں تب تک اچھے لگتے ہیں جب انہیں اہل بیت اچھے لگے۔ جناب سلمان فارسی، آغا صاحب تشریف فرمائے، پوچھ لیے گا بعد میں، وقت ہوتا میں وضاحت کرتا۔ اہل بیت نے منع کیا ہے، انہیں فارسی نہ کہو، انہیں سلمان محمدی کہو۔ دنیا میں جو لوگ محمد سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کریں وہ اور ہیں، جنہیں خود محمد اپنا رشتہ دار کہے اسے سلمان کہتے ہیں۔ سلمان محمدی عظیم شخصیت، تمہیں پتا چلے کون ہے، ہمارا تعلق کس سے ہے؟ آپ کو معلوم ہے نا، سلمان مدائن میں ہے۔ سلمان کو جب مدائن میں موت آئی تو حضرت محمد ابن ابی بکر دوسری دفعہ نام آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں میں علی کے ساتھ تھا، فعلی بکان شدید تھا، علی نے گریہ کیا۔ میں نے کہا یا علی کیوں رو رہے ہیں؟
فرمایا قد سلمان مات، سلمان دنیا سے چلا گیا. توجہ چاہتا ہوں کہ جب کہا نا سلمان دنیا سے چلا گیا، کہا کہ میں بھی رونے لگا. میں نے کہا کاش فیا لیت قد سلمان مات فی المدینہ، کاش سلمان کو مدینے میں موت آتی، آپ اس کا جنازہ پڑھاتے. توجہ چاہتا ہوں، آپ اسے کفن دیتے. کہاں مدائن کہاں مدینہ. فرمایا جیسے میں نے یہ جملے کہے، علی نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا. حضرت محمد ابن ابی بکر کہتے ہیں میری آنکھیں بند ہوئی، میں اور علی سلمان کے جنازے پر مدائن میں موجود تھے. کہا کہ مجھے حیرت نہیں ہوئی. کہا کیا ہوا؟ علی ہے، جہاں چاہے لے جائے. کہ حیرت اس بات پہ ہوئی جب سلمان کے سرانے علی پہنچے تو علی نے ایک جملہ کہا، سلمان تم ایک حد تک جانتے ہو کہ میں علی ہوں، تمہیں میں مکمل جانتا ہوں، تم سلمان ہو. کہ مجھے حیرت ہوئی. میں نے کہا مولا سلمان بھی آپ کو مکمل نہیں جانتا. فرمایا ہاں محمد، میری حقیقت کو یا تو رب جانتا ہے یا رب کا محمد جانتا. اور کہا مولا یہ جملہ کیوں ارشاد فرمایا؟ یہ جملہ کیوں ارشاد فرمایا؟ فرمایا اس لیے کہا میں نے جب ہم سلمان کے پاس پہنچے تو سلمان علی کے استقبال میں اٹھنا چاہتا تھا. میں نے کہا سلمان میں جانتا ہوں تم میرے لیے اٹھ سکتے ہو، لیکن اگر تم اٹھو گے تو دنیا والے گمراہ ہو جائیں گے. وہ سلمان کیا جانتا تھا جس کے لیے علی کہہ رہے ہیں تم بھی کسی حد تک جانتے ہو. علی کو کتنا جانتا تھا معلوم ہے؟ کبھی سوچا؟ سلمان مدینے میں موجود ہیں. ایک شخص آیا کہتا ہے سمیت ان شخص اسمہ علی، میں نے ایک شخص کے بارے میں سنا ہے جس کا نام ہے علی. وانا حیرت، مجھے حیرت ہے. وہو یحیی الاموات، وہ مردوں کو دعا کے ذریعے سے زندہ کرتا ہے. حضرت سلمان کہتے ہیں بس اتنی سی بات سن کے تمہیں حیرت ہے. کہا کیوں؟ کہ یہ تو چھوٹی بات ہے، جس کا ذکر کر رہا ہے اسے علی کہتے ہیں. جس کی دعا سے مردہ زندہ ہو جائے یہ چھوٹی بات ہے، علی کا اسم اس سے بلند ہے. کہ کیا ہوا؟ یہ چھوٹی بات ہے. حضرت سلمان فتبسم سلمان، سلمان نے تبسم کیا اور کہا واللہ لو انا، اگر میں بھی یہ دعا کروں مردہ زندہ ہو جائے گا. کہا کہ تو کون ہے؟ کہ انا عبید من عباد علی، میں علی کے خادموں میں سے ایک خادم ہوں. کہا کہ ہاں تمہاری دعا سے مردہ زندہ ہو جائے گا. کہا ہاں ہو جائے گا. وہ شخص سلمان کو ایک قبرستان لے کر آیا، ایک پرانی قبر کے پاس. حضرت سلمان نے مصلی بچھایا. میں جوانوں سے لے کر بزرگوں تک دعا کرے گے عرض کر رہا ہوں، سلمان اگر ایسے دعا کرتے تو بھی مردے نے اٹھ جانا تھا. مصلی بچھا کے بتا دیا علی والے پر جب مشکل وقت آتا ہے تو وہ کہیں اور نہیں جاتا بلکہ مصلی پہ آتا. علی والا مصلی سے بھاگتا نہیں ہے، علی والا مصلی سے پیار کرتا ہے. کیوں؟ جس کی محبت علی میں نماز قبول ہے. اگر وہ مصلی پہ نہیں آئے گا تو کون آئے گا؟ سلمان نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی. توجہ چاہتا ہوں، گفتگو اختتام کی طرف بڑھے گی. جیسے ہی مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی، مردے سے مخاطب ہوئے. فرمایا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے. قم باذن رسول ہی، اٹھ اللہ کے رسول کے حکم سے. قم باذن ولی ہی علی ابن ابی طالب، اٹھ اللہ کے ولی علی کے حکم سے. قم باذن عبد علی السلمان المحمدی، اٹھ علی کے اس نوکر سلمان محمدی کے حکم سے. لوگوں نے دیکھا قبر پھٹی، قبر سے مردہ باہر آیا. اس کی زبان پہ تھا
आइन आइन जमली, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है। वो जो हैरान शख्स था उसने सलमान के कदमों पे हाथ रखा, कहा सलमान मैंने तुम्हें भी माना, तुम्हारे अली को भी माना, अली के नबी को माना, नबी के खुदा को माना, आज से पक्का मुसलमान हूं। बता ये ऊंट ऊंट कहता हुआ क्यों उठा है? कहा मुझे तो नहीं पता, मैंने अली से सुना था कि इंसान जब कब्र से उठेगा उसे याद करेगा जिससे प्यार होगा। जब ये मरा होगा इसका प्यार किसी जानवर से होगा, ये जानवरों का शौकीन होगा, इसलिए ऊंट ऊंट करके उठा है। मैं कहता हूं सलमान तेरी इज्जत पर सलाम, तूने बता दिया जब इंसान कब्र से उठेगा उसे याद करेगा जिससे प्यार होगा। कोई जानवरों को याद करके उठे, लेकिन जब हम उठेंगे या तो अली अली करके उठेंगे या तो हुसैन इब्ने अली के। उस हुसैन से दावे मोहब्बत बाबा अमल में नजर आनी चाहिए। जब हम काले कपड़े पहन के बाहर निकलते हैं तो फिर हम नहीं, हम आजादार हुसैन, हमारा किरदार ऐसा हो कि उस किरदार से करबला की खुशबू। अब कितने अजीज हुसैन को मालूम, आप यकीन करें कभी सोचा क्या से इतनी मोहब्बत क्यों करते? सब कुछ कुर्बान। जब नाम हुसैन आए अपने गम भूल जाते हैं। कभी सोचा है आपने? ये मोहब्बत एक तरफा नहीं है, ये मोहब्बत दो तरफा है। हुसैन को भी आप इतने ही प्यारे। मैं आपको दो मुहर्रम है आज जब मौला पहुंचे जमीन पर, पूछा इसका नाम क्या है? फरमाया मारिया। इमाम ने कहा कुछ और? का शत्तुल फुरात, का कुछ और? का नैनवा। इतने में एक बूढ़ा रोता हुआ आया, कैसे करबो भला भी कहते हैं। आपको मालूम है ना अमीर अल मोमिनीन इस जमीन पर 3 मरतबा आए थे और तीनों मरतबा सैयद शुहदा साथ थे। एक दफा फुरात के करीब खड़े होकर कहा था अब्बा अब्दुल्ला ये नहर बहती रहेगी, तेरे बच्चे प्यासे ज़िबा होते रहे। दूसरी मरतबा खाक उठाई थी, अली ने, अबू तुराब ने तुराबे करबला को हाथ में लिया था, लेके कहा था अब्बा अब्दुल्ला इस खाक को खाक शिफा तुम बनाओ। और तीसरी दफा सख्त जुमला कहा था, माफ कीजिएगा रिवायत का न होता तो मैं न पढ़ता। मौला तड़प के कहते थे हुसैन मैं जिसे नबी की कब्र पे भी रात को लेके जाता हूं वो तुम्हारे साथ दिन की रोशनी में यहां आए। मौला ने कहा जमीन किसकी है? मैंने सारी तफसीलात को छोड़ा। मैंने कहा ना ये मोहब्बत दो तरफा है। हुसैन को आप भी कितने प्यारे हैं सुने। थोड़ा सा आज शायद मसाइब में वक्त ज्यादा हो ताकि मैं आपको बता सकूं ये क्यों खरीदी थी। जी भर के रोएंगे जब मैं उस रिवायत पे पहुंचूंगा जो पढ़ना चाहता हूं। इमाम ने कहा ये जमीन किसकी है? का बनु असद की है। इमाम ने बनु असद से जमीन खरीदी। जमीन खरीदने के बाद मौला कहते मैंने तुम्हें वापस की। का मौला फिर खरीदी क्यों थी? फरमाया इसलिए मेरा अकबर किसी और की मिल्कियत पे न गिरे, मेरा अकबर किसी और की मिल्कियत पे न गिरे, मैंने इसलिए खरीदी थी। मैं उस जगह पे दफन हूं जो मेरी मिल्कियत हो। मैं तुम्हें वापस कर रहा हूं, मेरे 3 काम करना। पर वो मौला बताए खुदा की कसम में जब भी करबला जाता था नजफ से हुसैन का ये जुमला याद आता था, जी फटता था। अजादारों मौला कहते पहला काम ये मेरे जनाजे को दफना देना।
क्या गरीबत है, क्या गुर्बत है। मेरे जनाजे को दफना देना, उसके आगे की तफसीलात को आगे बात करूंगा। मौला दूसरी बात फरमाया, मेरे शिया अगर मेरी कब्र का निशान पूछते पूछते यहां आए, उन्हें बता देना मेरी कब्र कहां है। खुदा की कसम, जो खुद प्यासा ज़िबा हो रहा था उसे तुम्हारा कितना ख्याल था। फरमाया, मैं तुम्हें इल्तिजा करता हूं, मेरे ज़व्वारों को 3 दिन का मेहमान। आजादारो, मर्दों से हुसैन ने बात की, हुसैन ने मर्दों से बात की। मर्दों से बात करने के बाद कहते हैं अपनी औरतों को भेजो। आजादारो, जब औरतें आई, मौला कहते ये मेरी बहन देख लो, इसे ज़ैनब कहते हैं, इसे कुलसूम कहते हैं, इसे रुकैया कहते हैं। का मौला हुक्म फरमाया, मैं मारा जाऊंगा, ये अपने जनाजे दफना के चले जाएंगे। अगर तुम्हारे मर्द ना आए, तुम पानी भरने का बहाना करना, आना मुझ गरीब को दफना। आजादारो, जब औरतों से बात कर चुका मेरा मौला, उसके बाद क्या किया मेरे मौला ने, छोटे छोटे बच्चों को बुलाया। आजादारो, जब छोटे छोटे बच्चों को बुलाया, बच्चों को बुलाकर मेरे मौला ने फरमाया, बच्चों अगर तुम्हारे माँ बाप ना आए, मेरे असगर को देख लो, मेरी सकीना को, मेरे बच्चों के आकर खाक डाल। आजादारो, मेरे मौला करबला पहुंच गए मेरे मौला करबला। जैसे करबला पहुंचे ना मेरे मौला, करबला में फौजें आना शुरू हुई। आजादारो, जब फौजें आना शुरू हुई, बहन ने भाई से कहा, भाई ये सब क्यों जमा हो रहे हैं। फरमाया, मुझे मारने के लिए जमा हो रहे हैं। फरमाया, तो आपको मारने के लिए जमा हो रहे हैं। कहा बहन, कहा कि भाई क्या आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। फरमाया, हाँ एक आएगा। का कौन। का हबीब इब्न मज़ाहिर। अल्लाह आपके गरीब को कबूल फरमाए। असादारो, इमाम ने हबीब को खत लिखा, मैंने सारी तफसीलात को छोड़ा। हबीब को खत मिला, हबीब ने जब खत खोला ना, हबीब चीखे मार के रोने लगा। फरमाया, क्या हुआ। का कैसे न रो, गरीब ने लिखा है, हुसैन इब्ने फातिमा। असादारो, हबीब आए, मैंने तफसीलात को छोड़ा जिस जुमले के लिए मैंने आपको जहमत दी। हबीब आए, इजादारो हबीब जब आए, मौला आगे बढ़े, फरमाया, अकबर उठो, मेरे हबीब का इस्तकबाल करो। अब्बास उठो, मेरे हबीब का इस्तकबाल करो। अजादारो फरमाया, उठो कासिम, मेरे हबीब का इस्तकबाल करो। अजादारो, एक एक शख्स को इमाम ने उठाया। जब सब आगे बढ़ने लगे, इमाम कहते, हबीब तुम्हारा शुक्रिया, हबीब तुम गरीब के बुलाने पे आए हो। आजादारो, जब हबीब आए, हबीब को मौला ने सीने से लगाया। हबीब बैठे, इमाम कहते, हबीब देखो मैं तुम्हारा परचम मदीने से साथ लाया था। हबीब ने परचम को चूमा। आजादारो, इतने में एक आवाज आई जनाबे फिजा की, कहती, हबीब तुम्हें ज़ैनब ने शुक्रिया, हबीब तुम्हें सानिया ज़हरा ने शुक्रिया बोला है। आजादार हो, हबीब रोने लगे। पर मैं आका 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 गुलाम को सैयदा ने सलाम किया। मौला कहते, हबीब ये तो अमीरी है। का मौला गरीबी क्या होगी। फरमाया, हबीब ज़ैनब की चादर लूटी जाए। एक रिवायत और आजादार हो, हबीब कुर्बान हो गया। मैंने हबीब की शहादत नहीं पढ़ रहा, हबीब कुर्बान हो गया। जब हबीब कुर्बान हुआ, हबीब का सर वहां बुलंद हुआ जहां हुसैन का सर बुलंद हुआ था। लोग कहते थे, देखो दोस्ती ऐसे निभाई जाती है जैसे हबीब ने निभाई है। लोग इशारा करते थे, जनाजा चला, करबला से सर चला। आजादारो, जब सर कूफे में दाखिल हुआ, मजलिस मुकम्मल हुई, जी भर के रोएंगे अगर इस जुमले पे पहुंचे। आजादारो, जब जनाजा चला, हबीब का जवान बेटा आया, उसका नाम कासिम लिखा गया। कासिम ने हमला किया, हबीब के कातिल को कत्ल किया, बाप का सर छीना, सीने से लगाया, तड़प के कहते थे, जिसका बेटा जिंदा हो उसके बाप का सर बाजारों में गलियों में नहीं जाता। आजादारो, जब हबीब के बेटे के इस जुमले को इमाम सज्जाद ने सुना, फरमाते, चचा के बेटे तेरे हाथ खुले हैं, मेरे हाथ बंधे अगर खुले। अला लअनतुल्लाहि अला कौमिज़